The chapter is related with ecology, and we are studying the ecology means we are studying about the ecosystem. Ecosystem includes various dynamic factors. We have highlighted them from our last 4 lectures, in which we have reached up to the species diversity point. We have completed the genetic diversity. We have completed the types of introduction to ecology. Yes. We have completed the ecology study with respect to the autoecology and synecology. Also, we have completed various factors which are given in your syllabus. So, we are moving forward with the remaining portion of species diversity. Here, I would like to show you the university syllabus. So, you will come to know what I am talking actually. Yes. So, this is your chapter number 5, Introduction to the Ecology. The lectures are given 6. So, we have reached up till, we have completed up to this portion. I would like to highlight. We have completed up till this portion. So, will be discussing about diversity indices and species abundance. So, things must be clear in your mind that what we are discussing here, diversity indices. So, okay. So, we have reached up to the diversity indices. So, indices word means, so if you separate the word diversity and indices, indices means the group of index, that is indices. So, what is diversity group of index? So, various scientists have performed various experiments to explain. So, we are talking about diversity indices. So, what is diversity indices? Indices means group of index. Which index? The index are given by the scientist in order to explain the species distribution in particular area. Distribution of species, what I am saying here. Distribution means how these species are spread on the area. So, anyone will ask, what do you mean by spread of species on particular area? एखाद्या एरियामध्ये त्या स्पीसीजचा स्प्रेड कशा प्रकारचं झालेलं आहे. If you talk about particular plant species, you will find there are 2 types of views to look at particular area where plants are growing. 2 प्रकारे तुम्ही त्या एरियाकडे पाहू शकता. One is species richness and another is species evenness. So there is difference between species richness and species evenness. So what will be the difference here? The species richness includes how many different numbers of plants are present in particular area. Species richness. And evenness means what? How many different plants which are present in that area in their abundance point of view. Abundance point of view, species evenness, you can study it with respect to the species abundance. So I will show you photographs so things will be clear to you what I am trying to tell you here. So this is the photograph. Species richness and species evenness. So watch this photograph for a minute and try to summarize what you can derive from this photograph. तुम्ही हा फोटो बघा आणि तुमच्या लक्षात आणा की तुम्हाला त्यांना काय सांगायचे. In community 1, everyone know what is community. Community means group of species. So here they have shown 4 members of different species. So what they want to show? Can anyone tell me what this photograph indicates? सगळ्यांना फोटो दिसतोय का? पहिली गोष्ट. Yes, Vedanti, thank you. So what this photo indicates? फोटो मध्ये काय दाखवले त्यांनी हे तुम्हाला विचारतोय मी. हे बघा, तुम्ही लक्षात घ्या, पहिल्या फोटोग्राफ मध्ये तुम्हाला दिसेल की 4 स्पीसीज. इन बोथ फोटोग्राफ्स देयर आर 4 स्पीसीज. फर्स्ट फोटोग्राफ इंडिकेट्स इक्वल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ईच स्पीसीज. तुम्हाला आता इथं हायलाइट तुम्ही समजून घ्या की त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या शेपचे प्लांट्स आहेत. 4 प्लांट प्रत्येकाचे दाखवलेले आहेत त्यांनी, कमी नाही जास्त नाही. But on other hand, in community second, you will find one species is more as compared to the other species. दिसतंय का? So
1 second. Everyone saw this photograph. So they want to express this photograph in such a way that they are saying that if the equal number of member of plant species are present in particular area, if equal number म्हणजे त्या प्लांटचा इक्वल नंबर म्हणण्यापेक्षा एकाचे 2 एकाचे 3 असतील तरी तो काय प्रॉब्लेम नाही, पण बऱ्यापैकी तुम्हाला प्रत्येक स्पीसीजचा मेंबर त्याच्यामध्ये सापडते. तर ते दॅट इज स्पीसीज रिचनेस. दॅट एरिया इज शोविंग स्पीसीज रिचनेस. नाउ द स्पीसीज रिचनेस टर्मिनॉलॉजी हॅज बीन रिप्लेस्ड विथ द स्पीसीज डायव्हर्सिटी. पूर्वी स्पीसीज रिचनेस म्हणायचे, आता स्पीसीज डायव्हर्सिटी म्हणतात. बट स्पीसीज रिचनेस वर्ड इंडिकेट्स the meaning that the area is showing the representative of member of each species is present in that particular area. On other hand, species evenness shows, I would like to show another photograph so things will be clear to you. Where is that photograph? Wait a minute. Okay. आता या फोटोग्राफ मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय? Community 1 and community 2 is there. So community 1 will show the member of plant species from different. आता याच्यात मी I would like to highlight here. याच्याबद्दल मी बोलतोय तुम्हाला ह्याच्याबद्दल. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की प्रत्येक प्लांट स्पीसीजचा मेंबर इक्वल नंबर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे त्या एरियामध्ये. आणि खाली तुम्हाला कम्युनिटी 2 मध्ये काय दिसतंय की एकच स्पीसीज जास्त प्रमाणात सापडतीये, दुसरे स्पीसीजचे मेंबर खूप कमी आहेत. सो स्पीसीज रिचनेस is different and species evenness is something different. Even म्हणजे मराठी मधला अर्थ नका घेऊ इथं, so it will create confusion in your mind. Species richness and species evenness. So अजून एक फोटो मी तुम्हाला शेअर करतो, म्हणजे मला सांगायला बरं पडेल या हिशोबाने. So what is evenness? वाचून घ्या एकदा. Okay, वाचलं. Evenness means the measure of relative abundance of different species. So मी पहिल्यापासून तुम्हाला सांगतो मी काय काय सांगितलं होतं, नीट लक्ष देऊन ऐका. वी आर टॉकिंग हिअर अबाउट डायव्हर्सिटी इंडायसिस. हे कळालं? इंडायसिस मीन्स ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू स्टडी पर्टिक्युलर एरिया. एखादा हडपसरचा एरिया घ्या, ग्रामीण भाग जिथं झाडं भरपूर आहेत, तर दॅट एरिया कॅन बी व्ह्यूड बाय 2 पर्स्पेक्टिव्ह. आयदर एक पर्स्पेक्टिव्ह काय लावू शकता तुम्ही, कुठला पर्स्पेक्टिव्ह? स्पीसीज रिचनेस. अँड अदर पर्स्पेक्टिव्ह इज स्पीसीज इवननेस. स्पीसीज रिचनेस अँड स्पीसीज इवननेस. इन स्पीसीज इवननेस इट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज स्पीसीज अबंडन्स. आले लक्षात काय म्हणतोय मी? इथपर्यंत लक्षात आलंय का मला सांग. एखाद्या एरियामधले प्लांट जर तुम्हाला स्टडी करायचे असतील तर तुम्ही एक तर स्पीसीज रिचनेस पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघा, नाही तर स्पीसीज इवननेस पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघा. स्पीसीज रिचनेस मध्ये तुम्हाला असं दिसेल की त्या एरियामध्ये प्रत्येक स्पीसीजचा एक तरी मेंबर आहे बाबा. स्पीसीज इवननेस मध्ये तुम्ही काय बघणार आहे? अबंडन्स बघणार आहे. की समजा एखादा स्पीसीज आहे मँगोची, तर किती झाडं आहेत तिथं. सो यू आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन दॅट केस. So in both cases you are going to count the plant, but in species abundance you will have to do some statistical analysis. Abundance चा फॉर्म्युला तुम्हाला अप्लाय करायला लागेल, which we have seen in our 2 lecture before. फ्रिक्वेन्सी, डेन्सिटी आणि अबंडन्स मी तुम्हाला सांगितलं होतं. तर ते तुम्ही काय टेन्शन घेऊ नका, तुम्हाला प्रॅक्टिकली काही इथं करायचं नाही, फक्त लक्षात ठेवायचं की असं असं आहे बाबा. So there are various scientists who have performed various experiments and given the mathematical expression to explain this what we are discussing here. त्यांनी मॅथमॅटिक्स मध्ये मांडायचा प्रयत्न केलेला आहे. तर एका सायंटिस्टचं नाव आहे शॅनॉन आणि दुसऱ्या सायंटिस्टचं नाव आहे सिम्पसन. शॅनॉन and Simpson are 2 scientists who have given the indexes. So 2 indexes, that's why they have said indices. So let me check if I have the photograph. 1 second. Share झालंय का? Ah, yes. So this is the diversity indices slide in which you can read Shannon index and Simpson index. ही नाव मी तुम्हाला म्हणत होतो.
आता या दोघांचं काम वेगवेगळं आहे. पहिल्यांदा आपण बोलायला सुरुवात केली होती स्पेसिस रिचनेस, त्याच्यावरती शॅनॉन इंडेक्स आपण अप्लाय करू शकतो. अँड अदर थिंग इज स्पेसिस इव्हननेस, तर त्याच्यामध्ये आपण सिम्पसन इंडेक्स अप्लाय करू शकतो. आणि एवढंच आहे, याच्यामध्ये जास्त काय टेन्शन घ्यायचं नाही, लोड घ्यायचं गरज नाही. याचे मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेज आहेत. यू कॅन फाइंड मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेज रिलेटेड with the Shannon index and Simpson index. These indexes are given in MSc syllabus in detail study. तर इथं तुम्हाला काय अडचण आहे का? जे काय मी आल्यापासून बोलतोय त्या थोड्या गोष्टी नवीन आहेत, म्हणून मी तुम्हाला परत परत विचारतोय की याच्यामध्ये काय अडचण आहे. फिजिओलॉजीच्या वेळेस मी एवढ्या वेळा विचारलं नव्हतं, तेवढ्या वेळा मी या पेपरमध्ये विचारतोय. दिस पेपर लुक्स इझी बट the terminologies which are given in this paper are somewhat different whatever we have studied before in 11th 12th or FYBSc. तुम्हाला हे नव्हतं मला माहिती, तर तुमच्या अडचणी मला सांगा की सर बाबा हे काय बाबा चाललंय, तुम्ही काय म्हणताय. पेपर फर्स्ट SYBSc चॅप्टर 5, त्याच्यामध्ये स्पेसिस डायव्हर्सिटी मध्ये आपण बोलत होतो. इन विच, प्रतीक्षा काळभोर, आय एम रिपीटिंग, इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, बरं मी परत एकदा सांगतो. तुम्ही SYBSc ला आहे, मी SYBSc ला शिकवतो. त्याच्यातला पेपर फर्स्ट आपला चालू आहे. त्या पेपर फर्स्ट मध्ये 5th चॅप्टर आपला चालू आहे. त्याच्या इकोलॉजीचा स्टडी आपला करतोय. इथपर्यंत समजलं? इकोलॉजीच्या स्टडीमध्ये आपला पॉइंट चालला होता स्पेसिस डायव्हर्सिटी. त्या स्पेसिस डायव्हर्सिटी मध्ये आपण बघितलं की डेफिनेशन ऑफ स्पेसिस डायव्हर्सिटी, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस डायव्हर्सिटी, आणि आपलं बोलणं थांबलं होतं मागच्या वीक मध्ये. आज आपण बोलायला सुरुवात केलेली आहे की या स्पेसिस डायव्हर्सिटीचा अभ्यास करण्यासाठी वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी वेगवेगळ्या टर्मिनॉलॉजी दिलेल्या आहेत. मी डायरेक्ट शास्त्रज्ञांच्या नावाने सुरुवात नाही केली, तर मी त्यांना शेवटी घेतले. तर काय डायव्हर्सिटी इंडायसिस म्हणजे काय, तर डायव्हर्सिटी म्हणजे काय हे तर कळालं ना तुम्हाला, की वेगवेगळेपणा त्या एरियामध्ये, वेगवेगळेपणा कशामुळे आलाय, तर वेगवेगळ्या स्पीसीजमुळे आलेला आहे. या डायव्हर्सिटीचा अभ्यास करण्यासाठी तुम्ही 2 प्रकारे त्या एरियाचा अभ्यास करू शकता. To study particular area diversity, you can apply 2 views. One view is species richness view and other view is species evenness view. View म्हणजे दृष्टिकोन. आता स्पीसीज रिचनेस मध्ये तुम्हाला बघायचंय की समजा 100 स्पीसीज त्या एरियामध्ये आहेत, तर मग तुम्हाला सगळीकडे त्या एरियामध्ये प्रत्येक स्पीसीजचा मेंबर सापडतोय का. तुम्ही क्वाड्रेट मेथड अप्लाय करणार आहात इथं. क्वाड्रेट मेथड तुम्ही विसरू नका, तुम्हाला कळणार. तुम्ही जर ते विसरले असेल तर तुम्हाला समजायला अवघड जाईल. तुम्ही त्या एरियामध्ये 100 क्वाड्रेट टाकणार आहात. प्रत्येक क्वाड्रेट मध्ये तुम्हाला त्या स्पीसीजचा मेंबर सापडतोय. प्रत्येक स्पीसीजचा मेंबर प्रत्येक क्वाड्रेट मध्ये, क्वाड्रेट टाकताना तुम्ही वेगवेगळ्या डिस्टन्सवर टाकणार आहे. त्यावेळेस मी त्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं, आपल्या कॉलेजचं एक्झाम्पल घ्या. एक क्वाड्रेट इंड्रो कॉम्प्लेक्सच्या मागे टाकलाय, एक क्वाड्रेट गर्ल हॉस्टेलच्या समोर टाकलाय, एक क्वाड्रेट NCC डिपार्टमेंटच्या समोर टाकलाय. तर वेगवेगळ्या क्वाड्रेट मध्ये तुम्हाला स्पीसीज दिसत आहेत. प्रत्येक स्पीसीजचा मेंबर हायच बोथ इथं. दॅट इज स्पेसिस रिचनेस यू कॅन से. बट इन अदर हँड स्पेसिस इव्हननेस मध्ये तुम्ही बघणार आहे की एक स्पीसीज खूप जास्त प्रमाणात आहे. फॉर एक्झाम्पल तुमचा ग्रास घ्या, सगळ्या स्पीसीजचे मेंबर आहेत, पण ग्रास स्पीसीज प्रत्येक क्वाड्रेट मध्ये खूप आहे सर. That will be the abundance of grass in particular quadrant in particular area. That will be the abundance of particular species in particular area, which we call as species evenness. For species richness, one scientist have performed work, and species evenness, another scientist have performed work. That's why I have shown you the slide where it is indicated that which scientist have performed on which task. Shannon index is used to study the species richness and Simpson index is used to study the species evenness. And species evenness ला तुम्ही abundance म्हणू शकता. तरी नसेल समजलं तरी मला सांगा की समजलं नाही सर. I will repeat once again. I will try to simplify it. तुमच्या लक्षात आलंच पाहिजे ते, त्याशिवाय आपण पुढे जाऊन उपयोग नाही. तुम्ही तुमच्या घरी आहात, आता तुमच्या गावाला आहे. तुम्ही इमॅजिन करा, आता आपण थोडस लोकल एक्झाम्पल घेऊ. तुमच्या घरी, तुमच्या घराच्या पाठीमागचा एरिया, काही शेतात राहत असतील, काहींच्या जवळ थोडीफार शेतं असतील, किंवा कुठेतरी रान असतं. रान माहिती ना तुम्हाला,
मळा असतो, बॅरन लँड म्हणतात. बॅरन लँड म्हणजे तिथं कुणी बांधकाम नाही केलेलं, मोकळी जागा पडलेली. तर तुम्ही तिथं जा. तिथं गेल्यानंतर एकटे जाऊ नका. तिकडे जाऊन साप बीप चावायचं आणि तुमच्या घरचे मला फोन करायचे. तिथं जा म्हणजे फिरायला नका जाऊ, तुम्ही त्या स्टडीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने जा. तुम्ही तिथं गेल्यानंतर तुम्ही बघा की प्लांट एखाद्या प्लांटला तुम्ही बघा की ते सगळीकडे दिसतंय का, फक्त बघा, बाकी काय करू नका. तुम्हाला दिसेल की एखादं प्लांट अदर दॅन ग्रासच्या व्यतिरिक्त दुसरं कुठलं तरी एखादं प्लांट, फॉर एक्झाम्पल काँग्रेसचं झाड माहिती तुम्हाला, तर ते तुम्हाला दिसेल की सगळीकडे आहे आणि खूप संख्या आहे त्याची. दॅट विल बी द अबंडन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर काँग्रेस स्पीसीज इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. मग तुम्हाला सायंटिफिकली करायचा असेल अभ्यास तर नुसतं बघितलंय मी असं नाही म्हणताय, तुम्हाला क्वाड्रॅट टाकायला लागतात आणि क्वाड्रॅट टाकल्यानंतर मग तुम्ही त्याचा स्टडी करू शकता. तर आता हे स्पेसिस रिचनेस अँड स्पेसिस इव्हननेस यातला फरक समजून घ्या. स्पेसिस रिचनेस मध्ये तुम्ही त्याच्यामध्ये मेंबर आहे का नाही बाबा, त्या एरियामध्ये स्पेसिस रिचनेस आहे तर स्पेसिस रिचनेस टर्मिनॉलॉजी चेंज केलेली स्पेसिस डायव्हर्सिटीने, आणि स्पेसिस इव्हननेसला आपण स्पेसिस अबंडन्स पॉइंट ऑफ व्ह्यूने पाहतो, म्हणजे म्हणतो, पाहतो म्हणण्यापेक्षा म्हणतो. तर शॅनॉन आणि सिम्पसन अशा दोन सायंटिस्टनी वेगवेगळ्या टॉपिकवर अभ्यास केलेला आहे. शॅनॉनने स्पेसिस रिचनेस दिलाय आणि सिम्पसनने स्पेसिस इव्हननेस बद्दल बोललेलं आहे. तर आता हे मी समजतो की तुम्हाला समजलेलं आहे. नसेल समजलं तर कोणाची भीती बाळगू नका. आपल्या फ्रेंडला समजलं ना आपल्याला नाही समजलं, आता कसं व्हायचं, मी कसं काय विचारू, असा विचार करू नका. फील फ्री. तुम्हाला काही अडचण असेल तर मी इथं बसले त्यासाठी. दीपाली घुगे, नक्की समजलं असेल तर समजलंय म्हणा, उगाच मला बरं वाटावं म्हणू नका. मला कधी बरं वाटतं जेव्हा विद्यार्थी म्हणतो नाही समजलं सर परत सांगा, तेव्हा बरं वाटतं. बरं ठीक आहे. आता स्पेसिस रिचनेस स्पेसिस इव्हननेस मध्ये झालेलं आहे. तर याच्यामध्ये एक ऋषिकेश गावाने थँक्यू, ह्याच्यामध्ये एक पॉइंट असा आहे, तुम्ही एखाद्या पर्टिक्युलर व्हेन यू व्हिजिट पर्टिक्युलर एरिया और ऑब्झर्व पर्टिक्युलर एरिया, इट इज नॉट अबाउट द पर्टिक्युलर डेट व्हेन यू व्हिजिट दॅट एरिया. म्हणजे आज डेट काय आहे, आज डेट काय आहे, 12 ऑक्टोबर. आज तुम्ही गेले, आज तुम्ही तर नोट डाऊन केले, बट थिंग्स नॉट हॅपन इन दिस वे. नेचरमध्ये देर इज कॉन्स्टंट टर्न ओव्हर ऑफ स्पीसीज. 12 ऑक्टोबर, प्रज्वल गायकवाड थँक्यू. एखाद्या एरियामध्ये कॉन्स्टंटली यू विल फाइंड द टर्न ओव्हर टेक्स प्लेस. टर्न ओव्हर मीन्स व्हॉट, जानेवारी ते मार्च एप्रिल एक स्पीसीज बघायला भेटेल, त्याच्यानंतर वर्षभर ती नसते. मार्च एप्रिल नंतर दुसरी स्पीसीज त्या एरियात दिसते, मार्च एप्रिल पासून दिवाळीपर्यंत, त्याच्या आधी नाही त्याच्यानंतर नाही, दिवाळीपासून जानेवारीपर्यंत. येस कावेरी शिंदे, व्हेरी गुड. सीजनल. सो व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल यू इज दॅट टर्न ओव्हर. Some species lives for a particular area. So when you study particular area, you study the area with respect to the species richness and species evenness in seasonal point of view, in turnover point of view, in different conditions. एका वर्षाचं पूर्ण तुम्हाला तयार करायचंय. तुम्हाला म्हणजे आता लगेच तयार नाही करायचं, पण तयार करतात लोक. आलं लक्षात. जनरली व्हॉट हॅपन, द सीजनल और टर्नओव्हर is studied by the sequential pattern. Means what? Who is the first species which occur in particular area? एक लक्षात घ्या, हे खूप इंटरेस्टिंग आणि डिटेल सायन्स आहे. एक स्पीसीज त्या एरियात राहिल्याशिवाय दुसऱ्या स्पीसीजला त्या एरियात राहता येत नाही. तुम्ही म्हणाल असं कसं काय? द फर्स्ट ए बी सी 3 स्पीसीज आहेत. ए स्पीसीज लिव्स फॉर फर्स्ट 4 months, बी स्पीसीज लिव्स फॉर सेकंड 4 months, and थर्ड स्पीसीज लिव्स फॉर थर्ड 4 months. म्हणजे 12 महिन्यांचं वर्ष आहे. पहिले 4 महिने एक स्पीसीज, मधले 4 महिने दुसरी, आणि शेवटचे 4 महिने तिसरी स्पीसीज राहते. पहिल्या स्पीसीजने तिथं राहिल्याशिवाय दुसऱ्या स्पीसीजला तिथं राहता येत नाही, दुसऱ्या स्पीसीजने तिथं राहिल्याशिवाय तिसऱ्या स्पीसीजला तिथं राहता येत नाही. तर असं काय होतं याचं 100% इन्फॉर्मेशन आपण अजून मिळवलेलं नाहीये. मच ऑफ द एरिया इज रिमेन टू एक्सप्लोर. आपल्या खूप अभ्यास बाकी आहे अजून. असं म्हणतात 3 ते 3.5% आपला अभ्यास झालेला आहे ह्युमन बिंगचा, रिलेटेड टू द एन्व्हायरमेंट, रिलेटेड टू द एव्हरीथिंग या नेचरमध्ये. तर अजून म्हणजे तुम्हाला 96% स्कोप आहे. तुमच्या जनरेशन, तुमच्या पुढची जनरेशन, आपली जनरेशन, सगळ्यांना स्कोप आहे. असं समजायचं नाही की स्कोपच राहिलेला नाही. आता जसं शॅनॉन आणि सिम्पसन इंडेक्स आहे, तुमचं एखाद्याचं XYZ नाव आहे,
तर तुमच्या नावाची इंडेक्स येऊ द्या ना. कधी होईल हे? जेव्हा तुम्ही यांचा अभ्यास कराल, जेव्हा तुमचं बेसिक पक्का असेल तेव्हा. आता मी जास्त काही प्रवचन देत नाही याच्यावर, तर तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता याच्यामध्ये ॲव्हलॅन्चे म्हणून एक माणसांनी इंडेक्स दिलेले, ॲव्हलॅन्चेचं नाव तुम्ही नाही लिहिलं तरी चालेल, पण माहिती असू दे फक्त की नवीन एक रिसेंट इंडेक्स आलेली आहे करंट अफेअरमध्ये. सॉरी. तर आता मला वाटते की तुमच्या लक्षात आलं असेल कशाबद्दल चर्चा चालली होती. तर स्पीसीज डायव्हर्सिटीच्या टॉपिकमध्ये आपली चर्चा चालली होती. आय वुड हायलाइट वन्स अगेन्स्ट द सिलेबस. I always highlight the syllabus while I study. So make the habit that whatever you have completed, what is remaining. This in species diversity, definition, origin of species diversity, diversity indices and species abundance, I think must be clear to you. आता species abundance राहिले सर बोलू नका. So genetic diversity, species diversity, and finally the ecosystem diversity. We have reached up to the ecosystem diversity, which is somewhat bigger terminology, which is somewhat bigger thing. प्रज्वल गायकवाड, थँक्यू. स्पीसीज डायव्हर्सिटी हा थोडासा छोटा भाग झाला असं समजा. स्पीसीज डायव्हर्सिटी वी स्टडी इन पर्टिक्युलर कम्युनिटी. एका कम्युनिटीमध्ये स्पीसीज डायव्हर्सिटी स्टडी करतो आपण. तुम्ही म्हणसाल कम्युनिटीचा काय संबंध सर? तर असं म्हणलं तर मग व्यर्थ गेलं सगळं, कारण ग्रुप ऑफ स्पीसीजलाच कम्युनिटी म्हणतो आपण. ऑलरेडी वी हॅव स्टडीड दॅट ॲटोकॉलॉजी अँड सायनिकॉलॉजी मध्ये आपण ॲटोकॉलॉजी मध्ये पर्टिक्युलर स्पीसीज, एका स्पीसीजचा अभ्यास करतो, डिस्ट्रीब्युशन इन डिफरंट एरियाज. इन सायनिकॉलॉजी मध्ये आपण कम्युनिटीचा अभ्यास करतो इन पर्टिक्युलर एरिया. इन ॲटोकॉलॉजी वी स्टडी अबाउट पॉप्युलेशन इकॉलॉजी. इन सायनिकॉलॉजी वी स्टडी अबाउट कम्युनिटी इकॉलॉजी. हे आपलं चर्चा झालेली आहे. तर पुढचा पॉइंट हा कम्युनिटीच्या एक पाऊल पुढं, तो आहे इकोसिस्टीम, व्हेअर वी हॅव टू स्टडी इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू द जिओग्राफिकल लोकेशन ऑफ पर्टिक्युलर एरिया. म्हणजे काय मला म्हणायचंय, तुम्ही एखाद्या एरियाला सिलेक्ट केले स्टडी करण्यासाठी, तुम्हाला मी परत एकदा आठवण करून देतो. आपण पुढे गेलेलो आहे, आता आपण इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी बद्दल बोलतोय. काय न वाटण हे स्पीसीज डायव्हर्सिटीच चाललंय काय? कारण काय होतं, तुम्ही काही जाता परत येता, आवाज येत नसतं की ते आत बाहेर चालू असतं. मला दिसतं इथं वरती कोण गेलंय कोण आलंय. तर मला काय म्हणायचंय, इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटीचा विषय चाललेला आहे. इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी हा मोठा प्रकार आहे. इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटीचा अभ्यास करताना एखाद्या एरियाला निवडा तुम्ही, मोठा एरिया निवडत असताना कुठल्या गोष्टींचा विचार करायचा आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही ते पृथ्वी पाहिली तर त्याच्यावरती तुम्हाला दिसेल की आपण लाईन टाकलेल्या आहेत, व्हर्टिकल लाईन अँड हॉरिझॉन्टल लाईन. व्हर्टिकल लाईन्स आर नोन ॲज अँड हॉरिझॉन्टल लाईन्स आर नोन ॲज लॅटिट्यूड. वेदांती, लॅटिट्यूड कशाला म्हणतात? आडव्या लाईनला. आणि वरच्या उभ्या लाईन टाकतो आपण त्याला काय म्हणतात? लॉन्जिट्यूड. बरोबर. तर अर्थचे आपण लाईन टाकलेले आहेत, बरोबर ना? तर यू हॅव टू काउंट द एरिया विथ रिस्पेक्ट टू द लॉन्जिट्यूड अँड लॅटिट्यूड. लॉन्जिट्यूड अँड लॅटिट्यूडच्या माध्यमातून तुम्हाला एरिया फिक्स करायचंय. तुम्ही डिग्री पाहिला असेल, इव्हन तुमच्या मोबाईलच्या कॅमेऱ्यामध्ये पण सेटिंग आहे, ते जिओ टॅगिंग आहे. म्हणजे तुम्ही एखाद्या एरियाचं जिओग्राफिकल लोकेशन कुठं फोटो काढलाय मग ते तुम्हाला फक्त नाव देतात, पण ऍक्च्युअली त्याच्या पाठीमागं तुमच्या लॉन्जिट्यूड लॅटिट्यूड असतात. हे झालं एक. इकोसिस्टम डायव्हर्सिटीचा अभ्यास करत असताना पहिली गोष्ट म्हणजे अर्थवरचं लोकेशन त्याचं फिक्स करायचंय. रनिंग आउट ऑफ टाइम. दुसरी गोष्ट म्हणजे अल्टिट्यूड ऑफ दॅट एरिया. अल्टिट्यूड मीन्स व्हॉट? अल्टिट्यूड म्हणजे काय? Why I generally ask questions? To make sure माझा आवाज जातोय का हे ओळखण्यासाठी. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही ध्यानावर आहात का नाही हे बघण्यासाठी. अल्टिट्यूड मीन्स व्हॉट? हाईट फ्रॉम द ग्राउंड. व्हेरी गुड. हाईट फ्रॉम द ग्राउंड. जमिनीपासून किती हाईटला येते. म्हणजे तुम्ही जर पाहिलं समुद्र सपाटीपासूनची उंची म्हणजे अल्टिट्यूड. तर दीज थिंग्स मॅटर्स व्हेरी मच. कुठे आहे तो एरिया? तुमचा हडपसर कुठे आहे? मुंबई कुठे आहे? जम्मू काश्मीर कुठे आहे? या लोकेशनमुळं त्या एरियात सापडणाऱ्या झाडांवरती परिणाम होतो. कोणती झाडं सापडणार आहेत. सो
तुमच्या आता लक्षात आलं असेल बेसिकली की इकोसिस्टम डायव्हर्सिटी मध्ये आपण कसला अभ्यास करणार आहे. मी एक फोटोग्राफ शेअर करतो, त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की मला काय म्हणायचंय. ओपन नाही आलं का? ओके. द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम डायव्हर्सिटीचं ब्रॉड क्लासिफिकेशन त्यांनी या ठिकाणी दिलेलं आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ते कुठं सापडतंय हे बघितलं आपण. त्याच्या बेसिसवरती त्यांनी नॅचरली क्रिएटेड इकोसिस्टीम आणि आर्टिफिशियली क्रिएटेड इकोसिस्टीम या दोन ग्रुप पाडलेले आहेत त्यांचे. इन नॅचरली क्रिएटेड इकोसिस्टीम यू विल हॅव फॉरेस्ट, ग्रासलँड अँड डेझर्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टीम नॅचरल इकोसिस्टीम मध्ये. त्याच्यात दुसरा प्रकार आहे ॲक्वेटिक इकोसिस्टीम. त्याच्यात परत प्रकार आहे फ्रेश वॉटर, सॉल्ट वॉटर. फ्रेश वॉटर मध्ये लेंटिक इकोसिस्टीम आणि लोटिक इकोसिस्टीम असे दोन प्रकार आहेत. ऑन अदर हँड आर्टिफिशियल और मॅनमेड इकोसिस्टीम मध्ये तुम्हाला दिसेल की जी शेती तुम्ही करता तिथं झाडच लावता ते दॅट इज ॲग्रो इकोसिस्टीम. आणि तुमच्या शहरात जे बगीचे आहेत, ज्या बागा आहेत, रस्त्याच्या कडेला जी झाडं आहेत ती पण झाडच आहेत, पण त्यांचा पण अभ्यास करायचा आहे. दॅट स्टडी विल कम अंडर द अर्बन इकोसिस्टीम. सो टेक स्क्रीनशॉट और बेस्ट वे टू राईट ऑन युअर नोटबुक. सो तुमच्या लक्षात राहील. जर तुम्ही लिहिलं तर ते बऱ्यापैकी आपल्या लक्षात राहत. ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टीम, नॅचरल अँड आर्टिफिशियल. नॅचरल मध्ये फॉरेस्ट, ग्रासलँड, डेझर्ट आणि ॲक्वेटिक असे दोन प्रकार आहेत. ॲक्वेटिक मध्ये तुम्हाला फ्रेश वॉटर आणि सॉल्ट वॉटर. परत फ्रेश वॉटर मध्ये दोन प्रकार आहेत, लेंटिक आणि लोटिक. आर्टिफिशियल मध्ये तुम्हाला ॲग्रो इकोसिस्टीम आणि अर्बन इकोसिस्टीम अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या इकोसिस्टीमचा स्टडी करायचं आहे. सो दिस इज सम वॉट बिग ॲज आय ऑलरेडी मेन्शन. आलं लक्षात? हा मोठा प्रकार आहे आणि याच्यावरती आपल्याला बरंच काही बोलता येण्यासारखं आहे. तर आपण बरंच काय याच्यावर बोलणार पण आहे. तर आता मी तुम्हाला फक्त सुरुवात करून देतो. पुढच्या लेक्चरला आपण त्याच्यावरती पूर्ण डिटेल बघू की नेमकं काय काय त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. आलं लक्षात? इकोसिस्टम डायव्हर्सिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू हायलाइट द लोकेशन ऑफ इकोसिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू द लॉन्जिट्यूड, लॅटिट्यूड अँड अल्टिट्यूड. या तीन गोष्टी तुम्हाला मेन्शन करायला लागतात. हा झाला एक पॉइंट. दुसरा पॉइंट म्हणजे यू हॅव टू मेन्शन द टाइप ऑफ सॉइल विच ऑकर इन पर्टिक्युलर एरिया. त्या एरियामध्ये सॉइलचा प्रकार कुठला आहे. आता सॉइल बद्दल फिजिओलॉजी मध्ये आपण स्टडी केलेला आहे. सँडी, लोमी, क्ले अशा वेगवेगळ्या सॉइलचे प्रकार आहेत. अशा कुठल्या प्रकारची सॉइल त्या एरियामध्ये सापडते. त्या एरियामध्ये सॉइल जी तुम्हाला सापडते त्याची वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी वगैरे आपल्याला मोजायची नाही. फक्त त्याचा परिणाम तिथल्या व्हेजिटेशन वरती कसा होतोय हे आपल्याला मेन्शन करायचं. तर देर आर टू फॅक्टर हु अफेक्ट और विच आर शुड बी टेकन इन टू द कन्सिडरेशन व्हाइल स्टडीइंग इकोसिस्टम डायव्हर्सिटी. कुठले कुठले? पहिलं म्हणजे यू हॅव टू हायलाइट द लॅटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, अल्टिट्यूड. अँड सेकंड पॉइंट इज यू हॅव टू मेन्शन द टाइप ऑफ सॉइल which is present in that particular area, because ultimately the soil architecture affect upon the overall growth and development of plants which are occur in particular area. Plants are adapted to particular soil type only. त्यांना वेगळी सॉइलची टाईप दिली तर ते जनरली वाढत नाही. सॉइल वरून आता मी तुम्हाला एक आठवलं म्हणून सांगतो. मंगळ ग्रह आहे, तिथून आपण माती आणलेली माणसाने. आपण म्हणजे आपल्या इथं नाही, अमेरिका, रशियाच्या लोकांनी माती आणलेली. तर दे हॅव फाउंड दॅट सॉइल कंटेन लार्ज अमाऊंट ऑफ आयर्न. तांबड्या कलरची माती, आपल्या कुस्तीचं ग्राउंड आहे त्याला जी माती टाकतात त्याचा रंग कुठला आहे? तांबडा आहे. तर तशा प्रकारची माती, आणि आपण त्याच्यात प्लांट ग्रो होतात का नाही हे पण चेक केलेलं आहे. रेड सॉइल, प्रणव. आता ह्याच्यात चेक केल्यानंतर त्यांनी काय लावले? गवार, भेंडी, मिरची हे प्लांट त्याच्यामध्ये लावल्यानंतर शॉकिंग रिझल्ट आलेले आहेत. प्लांटची ग्रोथ खूप चांगली झालेली आहे, खूप झपाट्याने, व्यवस्थित. म्हणजे तिथं जाऊन जर तुम्ही बिया लावल्या तर तुम्हाला दिसेल की तिथं पण झाड उगवलेले. पोटॅटो ऑल्सो. सो दिस इज व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल यू दॅट सॉइल अफेक्ट्स ऑन ओव्हरऑल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. तुम्हाला कोणी विचारणार नाही मार्सवरून किती किलो माती आणली. फक्त आपल्याला लक्षात ठेवायचं की बाबा विषय काय चाललेला आहे इथं. इकोसिस्टम डायव्हर्सिटीसाठी तुम्हाला दोन फॅक्टर कन्सिडर करायचे आहेत, अल्टिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, लॅटिट्यूड अँड सॉइल टाइप और सॉइल आर्किटेक्चर. ओके. आफ्टर दॅट
you will be going to study the chart which I have shown you, where natural and artificial ecosystems are there. In natural ecosystem, we will start the forest, desert and other grassland ecosystem in next lecture. Up till, if anybody have any doubt, feel free to comment me, or feel free to ask question regarding this lecture. सो आपण इथं थांबू, पुढच्या लेक्चरला डिटेलमध्ये आपण स्टडी करू. ओके.